we are learning income elasticity of demand. And income elasticity of demand, as you know that uh, there are two methods of calculating income elasticity. One is percentage method. In order to use percentage method, percentage change in demand upon percentage change in income. But if percentage is not given, you can use delta formula. Delta Q upon delta Y, the Y upon Q. Delta Q means change in quantity. It means old quantity minus new quantity. Delta Y means change in income, that is old income minus new income, into Y upon Q. Y is original income, that is old income, and Q is original quantity. So this is the formula. It is same as the formula of price elasticity. Price elasticity ની ફોર્મ્યુલામાં આપણે અહીંયા P લખતા હતા, એની જગ્યાએ અહીંયા Y આવી જશે. That is the only difference. All the other things are same. Now we have to understand the interpretation of this income elasticity. Three things you need to remember. If the proportion of income spent on a good remains the same as income increases, then income elasticity for the good is equal to 1. Equal to 1 means unit elastic demand. Once again, if the proportion of income spent on the good remains the same, proportion of income remains the same. Let us take the example. Suppose a person is earning 10,000 rupees. 10,000 rupees ની income છે. હવે કોઈ એક પ્રોડક્ટ ઉપર આ 10,000 ના 10% એ સ્પેન્ડ કરે છે. પ્રપોર્શન મતલબ અહીંયા વાત કરી percentage. તો 10,000 ના 10% એ સ્પેન્ડ કરે છે, મતલબ કેટલા થયા? તો કે 1,000. બરોબર. હવે માનો કે એની ઇન્કમ ઇન્ક્રીઝ થઈને થઈ ગઈ 15,000. તો 15,000 ની ઇન્કમ ના 10% સ્પેન્ડ કરે છે. 15,000 ના 10% જ. તો 15,000 ના 10% કેટલા થાય? તો કે 1,500. બરોબર. તો તમે જોઈ શકો છો કે proportion of income spent on the good remains the same. Proportion remains the same. પહેલા ઇન્કમ ચેન્જ થયા પહેલા પણ એ 10% સ્પેન્ડ કરતો હતો અને ઇન્કમ ચેન્જ થયા પછી પણ 10% જ સ્પેન્ડ કરે છે. તો આ સ્ટેટમેન્ટ ફરીથી પાછું આપણે જોઈએ. Proportion of income spent on the good remains the same. જો તમે જોઈ શકો છો કે proportion remains the same. તો આ પ્રકારની ડિમાન્ડ છે એની ઇલાસ્ટિસિટી કેવી કહેવાય? તો it is equal to 1. Equal to 1 means it is unit elastic demand. આ ડિમાન્ડ કેવી છે? તો this is unit elastic demand. આ ડિમાન્ડ છે એ યુનિટ ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ તરીકે ઓળખવામાં આવશે. યુનિટ ઇલાસ્ટિક એટલે equal to 1. અને આવું કયા પ્રકારના ગુડ્સમાં હોય? તો this happens in case of normal goods. આ normal goods ના કેસમાં આવું થશે. બરોબર. તો તમારે યાદ શું રાખવાનું છે આમાં? તમારે યાદ એવું રાખવાનું છે કે ઇન્કમ ચેન્જ થયા પહેલા અને ઇન્કમ ચેન્જ થયા પછી જો proportion same રહે, if proportion remains the same, demand will be unit elastic. This is first interpretation. Second, if proportion of income spent on the good increases as income increases. Proportion of income spent on the good increases as income increases. मतलब કે income increase થાય, proportion increase થાય છે. તો આવા કેસમાં demand will be greater than 1. Greater than 1 એટલે elastic demand. Elastic demand કયા પ્રકારના goodsમાં હશે? તો it will be in the luxurious goods. Example જોઈએ. 10,000 ની income હતી, તો 10,000 માં એ માણસ છે એ spend કરતો તો 10%. 10,000 ના 10% spend કરે છે. બરોબર. તો એનો મતલબ એ 1,000 spend કરી રહ્યો છે. Now if income increases, હવે income આ ભાઈની increase થઈ ગઈ, 15,000 income થઈ ગઈ. તો 15,000 ના 20% spend કરે છે.
15,000 ના 20% સ્પેન્ડ કર્યું આ સેમ પ્રોડક્ટ ઉપર. તો આનો મતલબ એવો થયો કે ઇન્કમ ઇન્ક્રીઝ થઈ, પ્રપોર્શન ઇન્ક્રીઝ થયું. ઇન્કમ ઇન્ક્રીઝિસ, પ્રપોર્શન ઇન્ક્રીઝિસ. તો 15,000 ના 20%, તો 3,000 રૂપીસ સ્પેન્ડ ઓન ધ પ્રોડક્ટ. બરોબર. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ઇન્કમ ઇન્ક્રીઝ થાય છે, proportion increase થઈ રહ્યું છે. Income increases, proportion increases. It means that the demand is greater than unity. Greater than unity મતલબ આ ડિમાન્ડ કેવી કહેવાય તો કે ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ કહેવાશે. This is elastic demand. આ ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ કયા પ્રકારના ગુડ્સમાં હોય તો this elastic demand will be in case of this luxurious goods. Demand will be elastic. It is in case of luxurious goods. Now third thing, if proportion of income spent on the good decreases as income rises. Proportion of income spent on the good decreases as income rises. Income increase થાય છે, proportion decrease થાય છે. તો આવું કયા પ્રકારના પ્રોડક્ટમાં જોવા મળશે? This will be in case of inferior goods and elasticity will be considered as less than 1. Less than 1 મતલબ inelastic demand. Let us take this example. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ઇન્કમ ઇન્ક્રીઝ થઈ, પ્રપોર્શન છે એ ડિક્રીઝ થઈ રહ્યું છે. ઇન્કમ ઇન્ક્રીઝ, પ્રપોર્શન ડિક્રીઝ. સપોઝ ઇન્કમ 10,000 હતી ત્યારે 10% સ્પેન્ડ કરતો હતો માણસ. ઇન્કમ 15,000 થઈ ગઈ, 15,000 ઇન્કમ થઈ ગઈ ત્યારે એ માણસ છે એ સ્પેન્ડ કરી રહ્યો છે 15,000 ના સપોઝ 5%. 15,000 ના 5% સ્પેન્ડ કરી રહ્યો છે. તો 15,000 ના 5% મતલબ તમે જોઈ રહ્યા છો કે અહીંયા ઇન્કમ ઇન્ક્રીઝ થાય છે, પ્રપોર્શન ડિક્રીઝ થઈ રહ્યો છે. તો એ 750 જે સ્પેન્ડ કરે છે. બરોબર. તો અહીંયા ઇન્કમ ઇન્ક્રીઝ થઈ, પ્રપોર્શન ડિક્રીઝ થયો. પ્રપોર્શન ડિક્રીઝ થાય તો ડિમાન્ડ કેવી કહેવાય તો કે લેસ ધેન 1. લેસ ધેન 1 ક્યાં તો ઇનઇલાસ્ટિક. ડિમાન્ડ વિલ બી inelastic. આવું કયા પ્રકારના પ્રોડક્ટમાં જોવા મળશે તો this will be in case of inferior goods. આ inferior goodsમાં આ પ્રકારની સિચ્યુએશન તમને જોવા મળશે. So 3 situations you need to remember. કયા પ્રકારની પ્રોડક્ટમાં કેવી સિચ્યુએશન હશે એ પણ તમારે યાદ રાખવાનું છે. બરોબર. In case of inferior goods this will be less than 1, that is inelastic demand. In case of luxurious goods it will be elastic, and in case of normal goods it will be unit elastic. So these 3 interpretations are necessary to remember. Okay, here it is written that knowledge of income elasticity of demand helps the firms to measure the sensitivity of sales for a given product to incomes in the economy and to predict the outcome of the business cycle on its market demand. Income elasticity of demand શું કામ જરૂરી છે? Why should the firm know about the income elasticity of demand? Because on the basis of increase or decrease in income in the economy, ફર્મ છે એવું એનાલિસિસ કરે કે લોકોની ઇન્કમ છે એ વધી રહી છે કે ઘટી રહી છે. તો એના આધાર ઉપર છે એ ફર્મ ડિસિઝન લઈ શકશે કે આપણી પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ વધશે કે ઘટશે. દાખલા તરીકે હું તમને કહું કે ઓટોમોબાઈલ સેક્ટરમાં બાઇક છે કે લક્ઝરિયસ કાર્સ છે. બરાબર. તો બાઇક કે લક્ઝરિયસ કાર મેન્યુફેક્ચર કરતી કંપનીઝ જે છે એ લોકો હંમેશા લોકોની ઇન્કમનું એનાલિસિસ કરતા હોય. શું કામ? કારણ કે લક્ઝરિયસ કાર તો જ વેચાય છે કે જો લોકોની ઇન્કમમાં વધારો થાય. બાઇક વધુ ને વધુ તો જ સેલ થાય કે જો લોકોની ઇન્કમમાં વધારો થાય. તો લોકો આખા ઇકોનોમીમાં લોકોની ઇન્કમ વધી રહી છે કે ઘટી રહી છે એનું એનાલિસિસ કરતા હોય. જો એ લોકોને ખ્યાલ આવે કે ઇન્કમ ઇઝ ઇન્ક્રીઝિંગ તો વધુ ને વધુ ફેસિલિટી વાળી, વધુ ને વધુ લક્ઝરી વાળી કાર એ લોકો મેન્યુફેક્ચર કરશે, જેથી કરીને એની ડિમાન્ડમાં વધારો થાય. બરોબર. બટ જો એ લોકોને એવું ખ્યાલ આવે કે ઇન્કમ ઓફ ધ પીપલ ઇઝ ઓન ડિક્રીઝિંગ ટ્રેન્ડ, બરોબર, લોકોની ઇન્કમ છે એ ઘટી રહી છે, તો આનો મતલબ એવો થયો કે એવા સંજોગોમાં એ લોકોએ
નેસેસિટી પ્રોડક્ટ ઉપર વધારે ધ્યાન દેવું જોઈએ, લક્ઝરીઝ પ્રોડક્ટ છે એની ડિમાન્ડમાં ઘટાડો થવાનો છે. તો આમ ઇન્કમમાં વધારો કે ઘટાડો એ ફર્મ્સને આઈડેન્ટિફાઈ કરવા માટે હેલ્પ કરશે whether they should manufacture the luxurious products or normal products. હવે 3 સિચ્યુએશન અહીંયા તમારે લોકોને ખાસ યાદ રાખવાની છે. This will be useful for your MCQ purpose. તમે જુઓ અહીંયા, if income elasticity is 1, elasticity of y મતલબ yield, that is income elasticity is 1, cells moves exactly in step with changes in the income elasticity 1 હોય તો આનો મતલબ એવો થયો કે percentage change in cells will be exactly equal to the percentage change in income. મતલબ કે લોકોની ઇન્કમમાં જેટલા પ્રપોર્શનમાં વધારો થશે, બરાબર, તમે જે પ્રોડક્ટ બનાવો છો એ પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડમાં સેમ પર્સન્ટેજમાં જ વધારો થશે. તો equal to 1 આન્સર થયો. બીજી વાત, if elasticity of income is greater than 1, the cells are highly cyclical મતલબ શું? That is, cells are sensitive to changes in the income. Cells are sensitive to the changes in income. એનો મતલબ એમ કે આ ગ્રેટર ઇલાસ્ટિક છે. ગ્રેટર ઇલાસ્ટિક એનો મતલબ એવો થયો કે ઇન્કમમાં ચેન્જ આવશે એના કરતા ડિમાન્ડમાં વધુ ચેન્જ આવશે. ઇન્કમમાં જેટલો ચેન્જ આવશે એના કરતા ડિમાન્ડમાં વધુ ચેન્જ આવશે. સપોઝ ઇન્કમ છે એ 10% જેટલો ચેન્જ આવે છે, તો ડિમાન્ડ છે એ આના કરતા વધારે જ ચેન્જ થશે. સપોઝ 20% કે મોર દેન 20%, વોટ એવર. તો આ સિચ્યુએશન છે એના માટે વર્ડ યુઝ કર્યો છે સાયક્લિકલ મતલબ કે ઇટ ઇઝ વેરી મચ સેન્સિટિવ ટુ ધ ચેન્જ ઇન ધ ઇન્કમમાં જેટલો ચેન્જ થાય છે ડિમાન્ડમાં એના કરતા વધારે ચેન્જ જોવા મળે છે. અને ત્રીજી વાત, ફોર ઇન્ફિરિયર ગુડ્સમાં સેલ્સ આર કાઉન્ટર સાયક્લિકલ, જ્યાં ઇલાસ્ટિસિટી વિલ બી લેસ દેન 0 મતલબ ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં તમને મૂવ થતું જોવા મળશે. ઇન્કમમાં જે ચેન્જ આવે છે એના કરતા ડિમાન્ડમાં ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં ચેન્જ આવશે. સપોઝ ઇન્કમ છે એ 10% વધી છે, ઇન્કમ 10% ઇન્ક્રીઝ થઈ, તો સામે ડિમાન્ડ છે એ સપોઝ 5% જેટલી ડિક્રીઝ થઈ ગઈ. તમે જુઓ, કાઉન્ટર સાયક્લિકલ એટલે ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં મૂવમેન્ટ થશે, બરોબર. તો ધીસ હેપન્સ ઇન કેસ ઓફ ઇન્ફિરિયર ગુડ્સ, એન્ડ ઇન્ફિરિયર ગુડ્સમાં અહીંયા ઇનઇલાસ્ટિક અને નેગેટિવ જોવા તમને મળશે, બરોબર. ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં એ મૂવ થતી જોવા મળશે. તો 3 વાત કીધી મેં. ઇફ ઇટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1, તમારે વર્ડ યાદ રાખવાનો છે, ઇટ મૂવ્સ એક્ઝેક્ટલી ઇન ધ સેમ ડિરેક્શન, મતલબ સેમ પ્રપોર્શનમાં ઇન્ક્રીઝ થાય છે. ઇફ ઇન્કમ ઇલાસ્ટિસિટી ઇઝ ગ્રેટર દેન 1, તો સાયક્લિકલ ડિમાન્ડ છે એવું વર્ડ યાદ રાખવાનો છે, MCQમાં પૂછાશે. અને ઇન્ફિરિયર ગુડ્સમાં elasticity will be less than 0, मतलब inelastic demand છે, but it will still move in the opposite direction of the change in income. ઇન્કમમાં જે ચેન્જ થાય છે એની ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં મૂવમેન્ટ જોવા મળશે. તો આ વાત ખાસ યાદ રાખવાની, જેનેથી તમને MCQમાં હેલ્પફુલ થશે. This knowledge enables the firm to carry out the appropriate production planning and management. આના ઉપરથી ફર્મ છે શું કરી શકશે? તો ફર્મને ખબર પડે કે આપણે જે પ્રોડક્ટ બનાવીએ છીએ એમાં પ્રોડક્શન વધારવું જોઈએ કે પ્રોડક્શન ઘટાડવું જોઈએ. તો ફોર ધેટ નોલેજ this will be useful for the firms. So these 3 situations. Yes, so the next one is cross elasticity of demand, and in case of cross elasticity we are going to understand a cross elasticity for a substitute goods and then cross elasticity for complementary goods. As you know that we are going to understand 4 different kinds of elasticities. First, we have already completed price elasticity of demand. Just now we completed income elasticity of demand. Now we are talking about the cross elasticity of demand, and in cross elasticity of demand we have to understand substitute goods and complementary goods.
So for substitute products like Bonvita and Complan, these two are substitute goods. If the price of Bonvita increases, Bonvita ना प्राइस जो वधी जाए तो मम्मी को बोलो कॉम्प्लेन पिलाए, तो Bonvita ना प्राइस इंक्रीज થાય तो कॉम्प्लेन ની ડિમાન્ડ હંમેશા ઇન્ક્રીઝ થાય. If the price of Bonvita decreases, Bonvita na price jo decrease thase, the demand of Complan will decrease. It means that they are moving in the same direction. Same direction માં move થતા હોય તો મતલબ relation કેવું હોય, તો this is positive relation. તો હંમેશા યાદ રાખો, in case of substitute goods, the demand will have positive elasticity. मतलब કે અહીંયા substitute goods માં હંમેશા positive relation જોવા મળશે. Let us take on the diagram. Suppose y axis ઉપર તમને લોકોને આપવામાં આવ્યું છે price of Bonvita અને x axis ઉપર quantity demanded of Complan. હવે Bonvita ના price અને quantity demanded of Complan તમે જોઈ શકો છો અહીંયા કે બંને સેમ ડિરેક્શનમાં મૂવ થઈ રહ્યા છે. Bonvita ના price increase થાય, માનો અહીંયા p હતું Bonvita ના price, ત્યારે Complan ની ડિમાન્ડ હતું m અને price p1 થઈ ગયા તો Complan ની ડિમાન્ડ m1 થઈ. તો આનો મતલબ એવો થયો કે they are moving in the same direction. સેમ ડિરેક્શનમાં મૂવ થતું હોય તો પોઝિટિવ રિલેશન હોય તો કર્વ હંમેશા કેવો બને? It will be upward sloping. તો યાદ રાખો, for substitute goods there is positive relation between price and demand, and if it is positive relation, the curve will be upward sloping curve. Now in case of complementary goods like you can see the fountain pen and the ink. Fountain pen and the ink are complementary products. For complementary products, if the price of fountain pen increases, fountain pen na price jo increase થાય તો definitely fountain pen મોંઘી થઈ ગઈ. Fountain pen મોંઘી થઈ ગઈ તો લોકો પેન ઓછી યુઝ થાય પેન તો ઇંક પણ ઓછી જ જોઈએ. ઇંક ઓછી જોઈએ તો ઇંકની ડિમાન્ડ ડિક્રીઝ થશે. If the price of fountain pen decreases, fountain pen ના price જો decrease થઈ જાય તો આનો મતલબ એવો થયો કે fountain pen સસ્તી થઈ ગઈ. fountain pen સસ્તી થઈ ગઈ તો લોકો વધુ યુઝ કરે તો ઇંક પણ વધારે જોઈએ. ઇંક વધારે જોઈએ તો એની ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થાય. તો અહીંયા તમે જોઈ રહ્યા છો કે arrows are moving in the opposite direction. When two arrows are moving in the opposite direction, it means that the demand will be having negative relationship. So price and demand in case of complementary goods તમને પૂછવામાં આવે તો હંમેશા negative relation હશે. Substitute goods પૂછવામાં આવે તો હંમેશા positive relation હશે. Now in case of cross elasticity of complementary goods, the demand curve will be downward sloping. demand curve તમે જોઈ શકો છો. અહીંયા price of pen આપ્યા છે અને demand of ink આપી છે. પેન ના price જ્યારે P1 હતા તો ઇંકની ડિમાન્ડ છે M1 હતી, એટલે અહીંયા એ પોઈન્ટ કટ થતો. Now you can see કે પેનના price increase થઈ ગયા. P price છે, price has increased. price increase થાય તો ડિમાન્ડ decrease થઈ ગઈ. ડિમાન્ડ decrease થઈને M થઈ ગઈ ડિમાન્ડ. તો આનો મતલબ એવો થયો કે price increase થાય છે, ડિમાન્ડ decrease થઈ રહી છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો it is contraction in the demand અને આ ડિક્રીઝ થયું તો આનો મતલબ એમ કે ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં જઈ રહ્યું છે. ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં જઈ રહ્યું હોય તો આનો મતલબ demand curve will be downward sloping as it is having negative relation between price and demand. So in case of substitute goods, curve will be upward sloping. In case of complementary goods, curve will be downward sloping. Now in order to calculate the cross elasticity, we will use this formula. Delta qx मतलब change in the price of quantity of x upon delta py मतलब change in the price of y. x product એના માટે substitute અથવા complementary y હશે, બરોબર? તો y ના price અને x ની demand આ આપણે કન્સિડર કરવાનું છે into price of y upon quantity of
x. Price of y मतलब original price અને quantity of x मतलब original quantity of x. તો આ formula it is the same as the formula of price elasticity of demand. Price elasticity ની જે formula હતી એ જ formula અહીંયા use કરવાની છે. માત્ર ચેન્જ કેટલો છે અહીંયા x અને y છે એની સાથે અટેચ કરી દેવાના છે. The formula is the same, there is no change. તમને લોકોને price elasticity ની formula યાદ જ છે, delta q upon delta p into p upon q. તો delta q એની સાથે x લગાવી દેવાનો, p ની સાથે y લગાવી દેવાનો, બરાબર. તો ફોર્મ્યુલા યાદ રહી જશે, બરાબર. યાદ રાખવા માટે સિમ્પલ આટલું જ યાદ રાખો, q ની સાથે x છે, p ની સાથે y છે, બરાબર. તો જ્યાં q દેખાય અહીંયા x લગાડી દેવાનો, p દેખાય અહીંયા y. So this is very much simple formula. So this is about the cross elasticity of demand. Now in case of cross elasticity of demand, you need to remember a few points. હું અમુક પોઈન્ટ્સ તમને લોકોને કહી રહ્યો છું, એ તમારે લોકોને નોટ ડાઉન કરવાના છે તમારા મોડ્યુલની અંદર. પહેલી વાત, cross elasticity for substitute goods always positive. Cross elasticity for substitute goods always positive. Second, cross elasticity for complementary goods. Cross elasticity for complementary goods negative. Cross elasticity for complementary goods negative. Then next one, cross elasticity for perfect substitutes. Cross elasticity for perfect substitute, it is infinite. Cross elasticity for perfect substitute, it will be infinite. ચાલો આ એક સમજી લઈએ, ત્યાર પછી બાકીના પોઈન્ટ લખાવડાવું છું. Cross elasticity for perfect substitute, it will be always infinite. હવે રિયલ લાઈફમાં પરફેક્ટ સબસ્ટિટ્યુટ પ્રોડક્ટ હોય જ નહીં, આ ખાલી ઇમેજિનેશન છે. કોઈ પણ પ્રોડક્ટને પરફેક્ટ સબસ્ટિટ્યુટ ક્યારે કહેવાય? પરફેક્ટ સબસ્ટિટ્યુટ ત્યારે જ કહી શકાય કે જ્યારે કોઈ એક પ્રોડક્ટ છે એ બીજાને એક્ઝેક્ટલી રિપ્લેસ કરી શકતું હોય, એક્ઝેક્ટલી એના જેવું જ હોય, બરોબર. તો એવું તો રિયલ લાઈફમાં કોઈ દિવસ પોસિબલ નથી, ક્યાંક ને ક્યાંક કંઈક ને કંઈક માઇનોર ડિફરન્સ તો હોય જ છે, બરોબર. તો પરફેક્ટ સબસ્ટિટ્યુટ્સ રિયલ લાઈફમાં પોસિબલ નથી, આપણે ખાલી આ ઇમેજિનેશન કર્યું છે. ઇમેજિનેશનના આધાર ઉપર હું તમને લોકોને એક એક્ઝામ્પલ આપી રહ્યો છું. સપોઝ અહીંયા એવું કહીએ કે પેન્સિલ, તમારી પાસે પેન્સિલની ડિમાન્ડ, એનો એક્ઝામ્પલ લઈને હું પરફેક્ટ સબસ્ટિટ્યુટ તમને લોકોને સમજાવી રહ્યો છું. તો પેન્સિલ, સપોઝ તમારી પાસે બે પેન્સિલ છે, અપ્સરા પેન્સિલ અને નટરાજ પેન્સિલ. ઇમેજિન કે આ બંને પરફેક્ટ સબસ્ટિટ્યુટ પ્રોડક્ટ છે. હવે અપ્સરા પેન્સિલ 10 રૂપીઝમાં અવેલેબલ છે, નટરાજ પેન્સિલ 10 રૂપીઝમાં અવેલેબલ છે. તો જે લોકો અપ્સરા પેન્સિલ યુઝ કરે છે, લોકો અપ્સરા યુઝ કરે છે, નટરાજ વાળા નટરાજ યુઝ કરે છે, બરાબર. તો માનો કે અપ્સરા પેન્સિલના પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયા, અપ્સરા પેન્સિલના પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થઈને એ થઈ ગયા 12 રૂપીઝ. તો હવે પરફેક્ટ સબસ્ટિટ્યુટ પ્રોડક્ટ છે, તો એનો મતલબ એમ કે અપ્સરા કેન બી એક્ઝેક્ટલી રિપ્લેસેબલ વિથ ધ નટરાજ. તો અત્યાર સુધી જે લોકો અપ્સરા પેન્સિલ યુઝ કરતા હતા એ બધા જ લોકો શિફ્ટ થઈ જશે નટરાજમાં. તો નટરાજ પેન્સિલની ડિમાન્ડ છે ને એ ઇન્ફાઇનાઇટલી લાર્જ ઇન્ક્રીઝ થશે. That will be infinite change in the demand of નટરાજ પેન્સિલ. તો અહીંયા પરફેક્ટ સબસ્ટિટ્યુટ હોવાને કારણે આવું પોસિબલ થઈ રહ્યું છે. અપ્સરા પેન્સિલની ડિમાન્ડ એમાં ઇન્ફાઇનાઇટ ડિક્રીઝ થશે અને નટરાજ પેન્સિલની ડિમાન્ડમાં ઇન્ફાઇનાઇટ ઇન્ક્રીઝ જોવા મળશે. બટ ધીસ હેપન્સ ઇન કેસ ઓફ પરફેક્ટ સબસ્ટિટ્યુટ પ્રોડક્ટ્સ ઓનલી. તો પરફેક્ટ સબસ્ટિટ્યુટ ગુડ્સમાં આવું તમને જોવા મળશે. તો યાદ તમારે રાખવાનું છે, ઇન કેસ ઓફ પરફેક્ટ સબસ્ટિટ્યુટ ક્રોસ ઇલાસ્ટિસિટી વિલ બી ઇન્ફાઇનાઇટ. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, cross elasticity for
close substitutes. Cross elasticity for close substitutes. Positive and large. Cross elasticity for close substitutes will be positive and large. ત્યારબાદ next, cross elasticity for not close substitutes. Cross elasticity for not close substitutes will be positive and small. Positive and small. અને ત્યારબાદ cross elasticity for unrelated goods. Cross elasticity for unrelated goods. Unrelated goods will be 0. And then next, cross elasticity in monopoly market. Cross elasticity in monopoly market will be 0, because it is assumed that in monopoly market there is no substitute available. When there is no substitute, cross elasticity will be 0. So these are the points that you need to remember, and these all can be asked in MCQ. So next we are talking about another topic, that is advertisement elasticity. As you know that we are going to learn 4 different types of elasticities. In that case, we have already completed price elasticity of demand, then income elasticity of demand, and then cross elasticity of demand. Now we are talking about the advertisement elasticity of demand. What does this represent? Advertisement elasticity of demand એવું કહે છે કે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એક્સપેન્ડિચરમાં ચેન્જ થવાથી ડિમાન્ડ ઉપર કેટલી ઇફેક્ટ આવશે. What will be the effect on demand due to the change in advertisement expenditure? કંપની દ્વારા એડવર્ટાઇઝમેન્ટ વધારો કરવામાં આવે તો એની સામે ડિમાન્ડ ઉપર શું ઇફેક્ટ આવશે, અને સેમ વે જો કંપની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એક્સપેન્ડિચરમાં ઘટાડો કરે તો ડિમાન્ડ ઉપર શું ઇફેક્ટ આવશે, આ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ઇલાસ્ટિસિટી યુઝ થાય છે. ફોર્મ્યુલા વેરી મચ સિમ્પલ, percentage change in demand upon percentage change in spending on advertisement. percentage change in demand, ડિમાન્ડમાં જેટલા percentage change થાય છે upon શું કરવાનું, percentage change in spending on advertising, એડવર્ટાઇઝિંગ ઉપર જે તમે ખર્ચો કરો છો એ. ત્યારબાદ માનો કે percentage નો આપ્યા હોય તો શું કરી શકાય, તો percentage નો આપ્યા હોય તો ડેલ્ટા વાળી ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવાની, ડેલ્ટા QD upon QD divide by delta A upon A for advertisement expenditure. આ ડિવિઝનના રૂલમાં છે, ડિવિઝનમાંથી આપણે એને મલ્ટિપ્લિકેશનમાં લઈ જવું હોય તો શું કરીએ, તો ડેલ્ટા QD upon delta A, delta QD upon delta A into A upon QD. તો તમારે લોકોને યાદ આ જ રાખવાનું છે, બરાબર. મલ્ટિપ્લિકેશન વાળું જે રૂલ છે એ જ તમે યાદ રાખો. મલ્ટિપ્લિકેશન વાળા રૂલ વાળા જ ફોર્મ્યુલા આપણે બાકીના બધામાં યાદ રાખ્યા છે. તો સેમ થિંગ ઇઝ હિયર, નવું કંઈ છે નહીં. પહેલા ત્યાં P લખતા હતા એની જગ્યાએ અહીંયા A આવી ગયો. A સ્ટેન્ડ્સ ફોર એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એક્સપેન્ડિચર, બરાબર. બાકી ક્વોન્ટિટી તો સેમ જ છે. તો ડેલ્ટા QD મતલબ ચેન્જ ઇન demand upon delta A मतलब change in advertisement expenditure into A upon QD. तो very much simple formula, આનો use કરીને તમે advertisement elasticity calculate કરી શકો. Now let us take a look on the interpretations of advertisement elasticity. Now you can see that if advertisement elasticity is 0, advertisement elasticity is 0, it means that demand does not respond
to the increase in advertisement expenditure. મતલબ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એક્સપેન્ડિચરમાં તમે ગમે તેટલો ચેન્જ કરો છો, ડિમાન્ડ ડઝ નોટ રિસ્પોન્ડ. મતલબ ડિમાન્ડમાં કાંઈ ચેન્જ થતો નથી. એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એક્સપેન્ડિચર વધારો કે ઘટાડો, ડિમાન્ડ રિમેન્સ ધ સેમ. પછી વાત કરીએ, ઇફ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એક્સપેન્ડિચર એની ઇલાસ્ટિસિટી તમે કેલ્ક્યુલેટ કરો. ઇફ ઇલાસ્ટિસિટી ઇઝ ગ્રેટર દેન 0 બટ લેસ દેન 1, ગ્રેટર દેન 0 લેસ દેન 1, તો આ સિચ્યુએશનને શું કહેવાય? તો આ કહેવાય ઇનઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ. ઇનઇલાસ્ટિક મતલબ શું? તો ઇનઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડનો મતલબ તો આપણને ખબર જ છે કે તમે એડવર્ટાઇઝમેન્ટમાં જેટલો ચેન્જ કરશો, ડિમાન્ડમાં એના કરતાં ઓછો ચેન્જ જોવા મળશે. when it is inelastic, તો તમે જોઈ શકો છો change in demand is less than proportionate to the change in advertisement expenditure. એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એક્સપેન્ડિચરમાં જેટલો ચેન્જ આવે છે, ડિમાન્ડમાં એના કરતાં ઓછો ચેન્જ આવે તો ડિમાન્ડ ઇનઇલાસ્ટિક છે. then if answer is 1 આન્સર આવે તો ડિમાન્ડ કેવી કહેવાય? તો એને આપણે કહીએ છીએ યુનિટ ઇલાસ્ટિક. યુનિટ ઇલાસ્ટિક મતલબ શું? તો યુનિટ ઇલાસ્ટિક મતલબ કે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એક્સપેન્ડિચરમાં જેટલો ચેન્જ આવશે, ડિમાન્ડમાં સેમ પ્રપોર્શનમાં ચેન્જ આવશે. સેમ પ્રપોર્શનમાં ચેન્જ એનો મતલબ શું? તો એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એક્સપેન્ડિચર માનો કે તમે 10% ઇન્ક્રીઝ કરો છો, તો સામે ડિમાન્ડ પણ 10% જ ઇન્ક્રીઝ થાય છે. તો સેમ પ્રપોર્શન થયું. અહીંયા સેમ પ્રપોર્શન હોય તો it is unit elastic. And then if advertisement elasticity is greater than 1 હોય તો આનો મતલબ શું થયો? if it is greater than 1 it is elastic demand. ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ એનો મતલબ શું થયો? તો કે તમે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એક્સપેન્ડિચરમાં જેટલો ચેન્જ કરો છો, ડિમાન્ડમાં એના કરતાં વધારે ચેન્જ આવશે. એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એક્સપેન્ડિચરમાં જેટલો ચેન્જ આવે છે, ડિમાન્ડ changes more than that, એટલે હાયર પ્રપોર્શનમાં ચેન્જ આવશે. હાયર પ્રપોર્શન મતલબ શું? તો સપોઝ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એક્સપેન્ડિચર તમે 10% ઇન્ક્રીઝ કર્યો છે, બરાબર, તો સામે પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ છે સપોઝ 15% ઇન્ક્રીઝ થઈ, તો મતલબ આ ગ્રેટર પ્રપોર્શન ચેન્જ થયો. ગ્રેટર પ્રપોર્શનમાં ચેન્જ આવે તો એનો મતલબ ડિમાન્ડ છે એ ઇલાસ્ટિક છે. So these are the 4 situations of advertisement elasticity. Okay, so this is about advertisement elasticity.